सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमय मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। यहाँ आज हम लंदन से लेकर के लेस्टर की यात्रा में हवेली में आए हैं और वो श्री जी धाम हवेली, जहां वैष्णव भगवान की पूजा करते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, मनोकामना की पूर्ति करते हैं। गुजराती में बहुत सुंदर एक भजन है, मारा घटमा बेराजता श्रीनाथ जी। लोग
भक्तगण ये कहते हैं कि दुनिया के बाहर आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं, मगर घट के अंदर है, हृदय के अंदर है। मुर्ग जब कस्तूरी को ढूंढने के लिए जब जाते हैं, मगर मुर्ग के अंदर ही कस्तूरी होती है, खुद को पता नहीं। यहां मेरे साथ इस हवेली के मुखिया जी जगदीश जी मेरे साथ विराजमान है। यहां जब मैं आया तो बहुत सुंदर रूप से आरती हो रही थी। भक्त लोग, सत्संगी सब उसके साथ जोड़ रहे थे। महाराज जी, मैंने यहां दर्शन किया आरती का, तो आरती में विविध प्रकार से आप प्रभु की आरती उतार रहे, तो क्या प्रकार है उसमें? वो ठाकुर जी की राजभोग की आरती, और हम जसोदा जी के भाव से हम ठाकुर जी की सीजी बाबा की आरती का आरती उतार रहे थे जी। बहुत सुंदर बात है। तो क्या है, सुबह से शाम तक कितने प्रकार की आरती की जाती है? सुबह शाम तक जैसे तो 6 आरती होती, मंगला, फिर पढ़ना, फिर राजभोग, फिर भोग आरती, संध्या आरती। इस प्रकार की आरती पूरे दिन में होती है जी। तो ये सब आरती आप ही करते हो? जी जी। तो आपकी और सेवा क्या होती है यहाँ हवेली में? हवेली में सुबह से शाम तक की सेवा, मंगला की तैयारी करते हैं। मंगला की आरती हो जाए उसके बाद श्रृंगार की तैयारी करते हैं, स्नान की, श्रृंगार की, फिर राजभोग की, भोग धरने की सब तैयारी। जी जी जी। उसमें कोई कवच भी आता है, सुदर्शन कवच से लेकर के, कहीं हम परंपरा को देखकर के देखते हैं तो भगवान ने जब गोवर्धन को धारण किया तो एक कवच ही बना, जो उनके साथ ग्वाले थे वो सुरक्षित बने, और उनके लिए उन्होंने एक गोवर्धन को धारण किया। तो आपका क्या संदेश रहेगा समाज के लिए, कि जैसे भगवान ने गोवर्धन को धारण किया समाज के रक्षा के लिए, तो समाज की रक्षा के लिए आपका क्या संदेश है? कि भगवान के शरण में जाए, भगवान से पूजा करे, भगवान की आराधना करे, आरती करे, बस भगवान की आराधना करे, भगवान का चरण में जाए जी। इसलिए जो ठाकुर जी के चरण में जावे और ठाकुर जी की आराधना करे तो उनकी मनोकामना पूरी। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमने मुखिया जी से बात की कि यहाँ हवेली में जो आरती है, आरती की परंपरा है, श्रीनाथ जी संप्रदाय की जो परंपरा है, उस परंपरा को लेकर के लेस्टर को एक श्रीनाथ धाम जो बनाया है, जहाँ पुष्टि मार्ग संप्रदाय के सभी भक्त आकर के यहाँ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। यहाँ इनके जो प्रधान जो कार्यकर्ता है प्रफुल्ल भाई, जय श्री कृष्ण प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई, ये हवेली इतनी सुंदर है, तो इसकी स्थापना कैसे की और कब की? उसकी वी आर इन द 10th, હવે 10 વર્ષ પૂરા થયા આ વર્ષે। 24th of June 2012 ના અમે આ હવેલીની સ્થાપના કરેલી। જી। તો આ સ્થાપના પહેલા વિચાર કોને આવ્યો? અમારા પૂજ્ય દ્વારકેશ બાવા, અમારા પૂજ્ય જેજેશ્રી છે બરોડા, અને બધા ટ્રસ્ટીગણોએ વિચાર કર્યો કે ઘણા વખતથી યુકેમાં એ લોકો જગા ગોતતા હતા, અને જ્યારે આ અહીંયા જે પધાર્યા અને જેને અને બધાએ નક્કી કર્યું કે આ જ જગ્યા છે, એમાં પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન આવતા હતા, અને જે કહ્યું કે નહીં, બસ આ જગ્યાએ આપણે કરવું પડશે। પ્રફુલ્લ ભાઈ, લેસ્ટરથી બહારેથી જ્યારે માણસો અહીંયા આવવાની કોશિશ કરે તો લોકો હવેલીના દર્શન તો ટીવીના માધ્યમથી કરે, પણ ખબર નહીં કે ક્યાં છે, એડ્રેસ શું છે, તો એના માટે તમે શું? અમારા વેબસાઇટ ઉપર તો અમારું એડ્રેસ હવેલીનું હોય છે જ ને। આજકાલ તો જીપીએસ હોય, એટલે તમે જો મોટર કારથી આવતા હોય તો તમે જીપીએસથી તમે અહીં આવી શકો છો। કોઈને પણ રેલવેમાં આવે તો લેસ્ટર રેલવે સિટી સેન્ટરમાં છે,
ત્યાંથી તમે ગમે તે કોઈ પણ બસ તમે બેલગ્રેડ રોડની પકડી લ્યો અને આ મેલ્ટન રોડ ઉપર જે નવી હવેલી આ સેન્સબરી ખુલી છે એની સામે જ અમે શ્રીજીધામ હવેલી આવેલું છે. પ્રફુલભાઈ, અહીંયા ધર્મનું તો કામ થાય છે, પણ માનવતાનું શું કામ કરો છો? અમે અહીંયા આ તમે બહુ જ સુંદર અને બહુ જ અગત્યનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આ હવેલી અમે સ્ટાર્ટ કરી ત્યારના જે શ્રીના આશીર્વાદથી અને એમની આજ્ઞાથી પહેલામાં પહેલો અમે એલ્ડરલી માટે કલ્યાણ પ્રસાદી અહીંયા શરૂ કરી. અરે વાહ! કલ્યાણ પ્રસાદી એટલે વી બ્રિંગ ઓલ ધ એલ્ડર્સ હિયર. એ લોકો આવે અહીંયા અને એ લોકોને અમે પ્રસાદી તરીકે આવે. કારણ કે લેસ્ટરની અંદર કે ગમે તે બારગામમાં એલ્ડરલીના જે બારગામ એ લોકો બારેથી ઘરમાં નથી આવતા, બારે નથી નીકળતા, એના માટે બહુ જ અત્યારે તકલીફ છે. અને COVID-19માં અમે કમિટીએ બધું ડિસિઝન લીધું વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ સિટી કાઉન્સિલ એન્ડ ઓલ દેટ, લેસ્ટર સિટી કાઉન્સિલ. અમે ટિફિન સર્વિસ શરૂઆત કરી. પહેલા મહિનામાં 175થી શરૂઆત કરી હતી. એઝ એટ લાસ્ટ મંથ 400 પર મંથ હોમ ડિલિવરી અમે કરીએ. અમે કોઈ પણ વૈષ્ણવ કે કોઈ પણ કોઈની પાસે ચાર્જ ના કરીએ. દેટ ઇઝ ફ્રોમ શ્રીજીધામ હવેલી. અમે સ્પોન્સર્સને જે લોકોને કહીએ કે સ્પોન્સર જેને કરવા હોય એ સ્પોન્સરશીપ અમે કરીએ. એ ઉપરાંત અમે અહીંયા ઇન હાઉસ યોગા ક્લાસીસ કરતા, કીપ ફિટ ગરબા, અને હમણાં અમે ઝૂમની અંદર એલ્ડરલી માટે જે બારે નથી નીકળી શકતા એના માટે ચેર એક્સરસાઇઝનું કરીએ છીએ. અને એક ખૂબ જ અગત્યની છે કે અત્યારે આ COVID-19 પછી બધાને એક્સરસાઇઝ કરવાની બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ ઉપરાંત અમે અહીંયા કીર્તન શાળા કરીએ. દરેક 11સને દિવસે અમે 11 યમનાષ્ટકના પાઠ કરીએ. અને પુષ્ટિ માર્ગના કોઈ પણ તહેવારો આવે, જન્માષ્ટમી કે હમણાં હોળીનો ઉત્સવ ગયો, એ ધામધૂમથી બધા વૈષ્ણવો આવી અને અમે ઉજવીએ છીએ અહીંયા. અને એ બહુ જ અગત્યને કોઈને પણ અહીંયા હવેલીની અંદર ભજન કીર્તન કરાવવા હોય તો એ પણ સગવડ છે. અમે ઇન હાઉસ અમારે પાછળ ડાઇનિંગ હોલ છે, ત્યાં અમે ડાઇનિંગ હોલમાં તમે તમારે પ્રમાણે પણ અહીંયા એક અમે થોડીક પુષ્ટિ માર્ગની મર્યાદા સાચવીને કરીએ છીએ. અને બધાને આપણા જે વૈષ્ણવો કે જે બધા આવતા હોય એ લોકોને મર્યાદા ખબર જ હોય છે, આમ તો કહેવું ના પડે, પણ એ ખૂબ જ અગત્ય છે પુષ્ટિ માર્ગમાં. શ્રીજી ધામ હવેલી જે આપણે નામ રાખ્યું છે, એમાં અત્યાર સુધીની આ સંસ્થામાં કેટલા મેમ્બરો છે? વોટ્સઅપ ઉપર તમે ગણો, મારા વોટ્સઅપ ઉપર ને પ્રવીણભાઈના બધાને અમારા વોટ્સઅપ ઉપર ગણો તો વી હેવ ગોટ એ ફોલોઅર ઓફ અબાઉટ 2000 પીપલ ઓન ધ વોટ્સઅપ. તમે જોયું કે રાજભોગના મેં દર્શનના ફોટા પાડ્યા, અને એ દરેક યુકે, નોટ ઓનલી યુકે, આખા વર્લ્ડમાં અમે દરરોજ દર્શન મોકલીએ. એ ઉપરાંત અમે ઇન્સ્ટાગ્રામ, અમારા ફેસબુક ઉપર, ઈમેલથી અમે અહીંની ઇન્ફોર્મેશન બને. અને કોઈ પણ તહેવારો અમે કરીએ એટલે એડવાન્સમાં અમે લિફલેટ કરી અને ઇન્ફોર્મેશન મોકલીએ છીએ. તો આ તમે ઘણું સારું કામ કરો છો. પ્રવીણભાઈને તો હું વર્ષોથી ઓળખું છું. પ્રવીણભાઈ પણ ઘણી સેવા કરે અને ઘણા સપોર્ટ પણ એમને કર્યા છે, કારણ કે ભૂતકાળમાં અમે અહીંયા ઘણા કાર્યક્રમો લંડનથી આવીને કરતા હતા ત્યારે. બીજું પ્રફુલભાઈ, મને એક વાત આવે કે આ ગોવર્ધન આટલો સુંદર બનાવ્યો છે, એમાં પુષ્ટિ સંપ્રદાયની અંદર ગોવર્ધનની પૂજાનું મહત્વ ઘણું બતાવ્યું છે. ખૂબ જ મહત્વ છે. અરવિંદભાઈ, તમારે એમાં ઉમેરવું હોય તો તમે ઉમેરી શકો. જી તમે બોલો. અત્યારે આ અમે લગભગ 4 વર્ષ થયા આપણે ગોવર્ધનની સ્થાપના કરી જેજેની આજ્ઞાથી. અને કોઈ પણ તહેવાર આવે, સ્પેશિયલી અન્નકોટને દિવસે, એ પછી આપણે ગોવર્ધન પૂજા કરીએ, પછી અહીંયા દૂધની સેવા કરીએ. હવે દૂધનું શું છે કે અમે દર રવિવારે પણ કોઈને અહીંયા દૂધ પધરાવવું હોય કે દૂધની ચડાવવું હોય તો આવી શકે. દર 11 પણ કરીએ છીએ. અને કોઈને પણ ગિરિરાજની પરિક્રમા કરવી હોય તો તે કરી શકે છે. અને આરતી, તમે આજે રાજભોગની આરતી જોઈ એમ શયનની આરતી, બધા અહીંયા આવી આરતી પછી બધા પાઠ કરે, કીર્તન કરે. આજે તો હમણાં COVID-19 છે, અમારા ફૂલ ઘરની બહેનો અહીંયા સેવા આપે.
માળાજી ઠાકોરજીની ફ્રેશ માળાજી અહીંયા દરરોજ બનાવે. એવી રીતના સવારે પણ બહેનો આવીને સેવા કરે છે. અમારા વોલન્ટિયર્સ બહુ જ અમને બધાને હેલ્પ કરે છે કિચનની અંદર ને બધે. એટલે આ સંસ્થા મારી દ્રષ્ટિએ સંસ્થામાં કે ભલે લીડરશિપ હોય પણ જો વોલન્ટિયર્સ ના હોય તો કોઈ પણ સંસ્થા ચાલી ન શકે. અને સંસ્થા અને બિઝનેસ પીપલ આપણા સ્પોન્સરો એ લોકોનો સાથ અને સહકાર હોય તો આપણો તો ખબર છે કે હેરોમાં તમે છો જી. અને જો એ બધો સાથ અને સહકાર ના હોય તો ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ ટુ રન એ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિધાઉટ. અને આજકાલ તો ગવર્મેન્ટની પણ ગ્રાન્ટ ને બધું બહુ ઓછું થવા માંડ્યું. પહેલાં બધું બહુ મળતું હતું, હવે નથી. પણ ઠાકોરજીની દયાથી અમારે બધું बराबर चाले छे. बहुत सुंदर बात बताई. यहाँ के जो ट्रस्टी गण है, यहाँ के प्रमुख गण है, जैसे कि धर्म है, धर्म के साथ मानव सेवा है. क्योंकि प्रफुल्ल भाई ने ये भी बताया कि जो वॉलंटियर्स, जो हमारे स्वयं सेवक, बिना स्वयं सेवक से कुछ भी नहीं कर सकते आप. घर में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग में एक ही आदमी अगर कार्य करता है और 4 लोग बैठकर खाना खाते हैं तो कहाँ विकास होगा. संस्था का भी विकास नहीं होता जब तक स्वयं सेवक अपना साथ नहीं देते. तो लेस्टर की इस धाम के अंदर, श्रीजी धाम के अंदर भगवान की एक आरती का लाभ मिला. हमारे ये जितने भी भक्तगण हैं इस संस्था के, उनसे भी मिलने का लाभ मिला. बहुत अच्छा लगा प्रफुल्ल भाई. और पुनः हम मिलेंगे. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. અને સંસ્કાર ટીવીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપે તમારો કિંમતી સમય ગણાવી અને અહીંયા શ્રીજી હવેલીમાં આવ્યા એ માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખરેખર હું તો કહું કે ટીવી માધ્યમ કે રેડિયો માધ્યમથી જ આ બધા અત્યારે અને વોટ્સઅપ ને એનેથી જ પ્રચાર થાય છે. અને અગત્ય ખૂબ જ બહુ જ સુંદર કાર્ય કરો છો. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.